का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। जुगो जुग अटल सतगुरु चवर छतर तख्त ते मालक दसां पातशाहियां दी जोत गुरगद्दी ते सुभाईमान गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जी दी पावन पवित्र हजूरी विखे जुड़ मिल बैठी गुरु रूप साध संगत। सतगुरां दियां बेअंत रहमतां बख्शिशां होईयां हन। खालसे दे साजना दिहाड़े नूं मुख रखदियां विसाखी दे पुरब नूं मुख रखदे होए गुरु महाराज जी दी पावन पवित्र हजूरी विखे सजे होए विशेष दीवानां दी आप जी हाजरी भर रहे हो। अज दे दिन सन 1666-99 च सन 1699 च विसाखी वाले दिन आनंदपुर साहिब दी पावन पवित्र धरती ते सरबंस दानी अमृत दे दाते सतगुरु गुरु कलगीधर महाराज दसम पातशाह जियां ने खंडे दी धार चो खालसे नूं प्रगट कीता है। खालसे शब्द दा मतलब है पुराने समयां च उस जमीन नूं उस जगह नूं खालसा कहा जांदा सी। ये फारसी भाषा दा शब्द है जिहड़ी सिद्धी बादशाह दे अधीन हुंदी सी। उस जगह नूं खालसा कहा जांदा सी ते सतगुरु गुरु कलगीधर महाराज जी ने जिहड़ा पंथ सिरजिया उस पंथ नूं खालसे पंथ दा नाम दिता। भाव ओ पंथ जिहड़ा सिद्धा अकाल पुरख दे अधीन है, जिहदा होर कोई दूजा तीजा व्यक्ति मालक नहीं है। इसे करके सतगुरु ने जदों खालसे दी वडियाई कीती ये बचन कहे कि खालसा अकाल पुरख की फौज प्रगट्यो खालसा परमात्म की मौज। कि खालसा अकाल पुरख की फौज है, इहदा मालक अकाल पुरख है और अकाल पुरख वाहिगुरु की मौज दे विच ही खालसा प्रगट होया है। असल दे विच जिहड़ा खालसे दा संकल्प है गुरु नानक देव जी महाराज जी दे समय तो इस चीज़ का मुढ़ बज्जिया सी। भाई गुरदास जी दे बचना मुताबक मारिया सिक्का जगत विच नानक निर्मल पंथ चलाया। गुरु नानक देव जी महाराज जदों संसार अंदर आए हैं ते जदों आपां समय का इतिहास पढ़ते हाँ पता लगता है कि सारे पासे बहुत ज़्यादा विगाड़ सी, जुल्म सी, धक्का सी, अत्याचार सी और मनुखता आम लोग बड़ा दुखा भरिया जीवन बतीत कर रहे सन। ते जदों सारे पासे दुख ते पाप दा वरतारा वरत रहा सी ते उदों मनुखता ने अरदास अकाल पुरख वाहिगुरु अगे कीती। जिहड़ी अरदास अकाल पुरख दे दर ते सुनी गई और सुनी पुकार दातार प्रभ गुरु नानक जग माहे पठाया। परमात्मा ने अपना रूप गुरु नानक महाराज नूं संसार अंदर भेजिया है। गुरु नानक महाराज सच्चे पातशाह जी ने आके समुचे हालातां नूं वेखिया। बचन भी बड़े उन्हां बाणी च कहे कि राजे शीं मुकदम कुत्ते जाए जगायन बैठे सुते चाकर नहंदा पायन घाओ रत पित कुत्तेओ चट जाओ। भाव उपर तो लैके थल्ले तक दा जिहड़ा समुच्चा सिस्टम सी वो भावें राजनीतिक ताना बाणा सी, वो भावें धार्मिक लोक आगू सन जां जिहड़े अपने आप नूं समाजक आगू कहाउण वाले सन। सारियां दे जीवन दे विच विगाड़ सी, सारे लुट्टण ते लगे होए सन। आम जनता दा भला कोई नहीं सी कर रहा, सारे गरीबां दा खून पीण ते लगे होए सन ते कोई गरीबां दा सहारा नहीं सी।
ਤੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਰਪੋਕ ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸਨ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸਰੀਰਕ ਤਾਕਤ ਵੀ ਸੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਜ਼ਾਲਮ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੋਲਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜ਼ਾਲਮ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜੁਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਖਲੋਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਵੇਖਿਆ, ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਉਹ ਆਮ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਕਾਇਰਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਮਣੇ ਕਰਦਿਆਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਜੀ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਜੇ ਜੀਵੈ ਪਤ ਲੱਥੀ ਜਾਏ ਸਭ ਹਰਾਮ ਜੇਤਾ ਕਿਛ ਖਾਏ, ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਣਖ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੱਜ਼ਤ ਤੇ ਗੈਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਫਿਟਕਾਰ ਯੋਗ ਹੈ ਉਦਾਂ ਦਾ ਕਾਇਰਤਾ ਭਰਿਆ ਜੀਵਨ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਅਸੀਂ ਇਦਾਂ ਦਾ ਪੰਥ ਸਿਰਜਾਂਗੇ ਜਿਹੜਾ ਪੰਥ ਜ਼ੁਲਮ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੋਏਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਪੰਥ ਹਰ ਵਕਤ ਸੱਚ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਤੁਰਨ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਗਰੀਬ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਨ ਵਾਲਾ ਵੀ ਤੇ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵੀ ਹੋਏਗਾ। ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਸ ਨਿਰਮਲ ਪੰਥ ਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਮਨ ਕਰਕੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸਨ ਤੇ ਕਾਇਰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਸ਼ਮਸ਼ੀਰ ਫੜਾ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ, ਤਲਵਾਰ ਫੜਾ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ, ਉਹ ਵਰਤ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਤਕੜਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾਨ ਖੋ ਕੇ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਨਸਿਕ ਘਾੜਤ ਘੜੀ ਕਿ ਬੰਦਾ ਮਨ ਕਰਕੇ ਬਹਾਦਰ, ਦਲੇਰ ਤੇ ਯੁਰਤ ਵਾਲਾ ਬਣੇ। ਪਹਿਲੀਆਂ 5 ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਤੱਕ ਨਿਰੋਲ ਬਾਣੀ ਦੀ ਗੱਲ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਚੁੱਕੋ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰੋ। 5 ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਤੱਕ ਨਿਰੋਲ ਬਾਣੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਮਨ ਦੀ ਘਾੜਤ ਘੜੀ, ਅੰਦਰ ਜੁਰਤ ਭਰੀ, ਸੱਚ ਦੇ ਲਈ ਖੜਨ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਅੰਦਰ ਭਰੀ। ਫਿਰ 5ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਉਹ ਟਰਨਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਪੀਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕਦਮ ਮੀਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਹੋਈ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦੇਰ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਤੱਤੀਆਂ ਤਵੀਆਂ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਮਰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਉਠੋ, ਹੁਣ ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਫੜੋ, ਹੁਣ ਸ਼ਸਤਰਧਾਰੀ ਹੋਵੋ। ਜਬ ਹਮਰੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੋ ਆਵੋ, ਹੋਏ ਸੁਚੇਤ ਤਨ ਸ਼ਸਤਰ ਸਜਾਵੋ। ਕਮਰ ਕੱਸਾ ਕਰ ਲੇਵੋ ਬਣਾਈ, ਹਮਰੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਏ ਅਧਕਾਈ। ਮਾਇਆ ਬੜੀ ਸੰਗਤ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿਖੇ ਭੇਟ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਹੁਣ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹੁਣ ਆਪਣੀਆਂ ਜਵਾਨੀਆਂ ਭੇਟ ਕਰੋ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਲੈਣੀਆਂ, ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣੇ ਸ਼ਸਤਰ ਭੇਟ ਕਰੋ, ਘੋੜੇ ਭੇਟ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਹੈ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਦਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀ 5 ਜਾਮਿਆਂ ਤੱਕ ਮਾਨਸਿਕ ਘਾੜਤ ਘੜ ਕੇ ਤੇ ਇੱਕ ਤਾਕਤ ਬਖਸ਼ੀ ਸੀ ਅੰਦਰ ਤੋਂ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਲਵਾਨ ਤੇ ਸਟਰੋਂਗ ਕੀਤਾ ਸੀ, 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਤੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਜੀ ਅਸੀਂ ਲੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹੀ ਲੋਕ ਸ਼ਮਸ਼ੀਰਾਂ ਲੈ ਕੇ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿੱਤਰ ਗਏ ਹਨ। ਸਿੱਧੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹੋਏ, ਜੰਗਾਂ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਜੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤਾਂ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ। ਇਹ ਸੀ ਪੜਾਅ ਦਰ ਪੜਾਅ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਹ ਪੰਥ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਚਾਈਆਂ ਤੇ ਖੜਿਆ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਯੋਧਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਐਨ ਜ਼ੁਰਤ, ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੱਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੇ ਜ਼ਾਲਮ ਸਨ ਉਹ ਠੰਡੇ ਪੈ ਗਏ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ 7ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, 8ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, 9ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਰੀਬਨ 100 ਸਾਲ ਤੱਕ ਜੁਰਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨ ਦੀ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਪਰਤ ਕੇ ਜ਼ੁਲਮ ਆਰੰਭ ਕੀਤਾ
ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੋਈ। ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਫੇਰ ਸਮਾਂ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਦਾਨ ਅੰਦਰ ਉਤਰਿਆ ਜਾਏ। ਫਿਰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਣਜੀਤ ਨਗਾਰਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ, ਯੋਧਿਆਂ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ। ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਿਨ ਕੀ ਜ਼ਾਤ ਔਰ ਕੁਲ ਮਾਹੀ, सरदारी ना भई कदाही, इन्हीं को सरदार बनाऊं, इन्हीं से राजे उपजाऊं, राज करण की रीत सिखाऊं, 1.25 लाख से एक लड़ाऊं, तबै गोबिंद सिंह नाम कहाऊं। उन्हां ने फिर खंडे दी धार दे विचों खालसा प्रगट कर दिता। वेखो 6वें पातशाह जी दे समय भी शमशीर पकड़ाई गई, पर ਉਹ ਕੋਈ ਪੱਕਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਖ ਪੱਕਾ ਸ਼ਸਤਰਧਾਰੀ ਹੋਏ। ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਸ਼ਮਸ਼ੀਰਾਂ ਪਹਿਨੀਆਂ, ਪਰ ਦੁਬਾਰਾ ਫੇਰ ਜਦੋਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜ਼ਾਲਮ, ਫੇਰ ਸਿਰ ਖੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰ ਲਿਆ। ਹੁਣ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਗੁਰੂ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਪੱਕਾ ਸ਼ਸਤਰਧਾਰੀ ਹੋਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਤੇਗ ਕੇਸੰਗ ਨਰੰਗ ਭੇਡ ਜਾਨੋ, ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਸਤਰਧਾਰੀ ਨਹੀਂ ਆ ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਭੇਡਾਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਪਸ਼ੂਆਂ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਸਮਝੋ। ਬਿਨਾ ਕੇਸ ਤੇਗੰਗ ਨਰੰਗ ਭੇਡ ਜਾਨੋ, ਗਹੋ ਕਾਨ ਤਾਕੋ ਕਿਤੇ ਲੈ ਸਿਧਾਨੋ, ਇਹ ਮੋਰ ਆਗਿਆ ਸੁਨੋ ਹੈ ਪਿਆਰੇ, ਬਿਨਾ ਤੇਗ ਕੇਸੰਗ ਦੇਉ ਨਾ ਦਿਦਾਰੇ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੇ ਮੇਰੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਹਨ ਫਿਰ ਕੇਸਾ ਧਾਰੀ ਹੋਇਓ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਣਗੇ। ਸ਼ਸਤਰਧਾਰੀ ਹੋਵੋ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਣਗੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪੱਕੀ ਖਾਲਸਾ ਰੂਪੀ ਸ਼ਸਤਰਧਾਰੀ ਫੌਜ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ। 5 ਕਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ੀ। ਸਿੱਖ ਕੇਸਾ ਧਾਰੀ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹਾਂ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੇਸ ਬਖਸ਼ੇ ਹਨ। ਕੇਸ ਅਸੀਂ ਰੱਖਦੇ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਕੇਸ ਤੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਫਿਰ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਦੇ ਲਈ ਕੰਘਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਆਲਸੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਉਦਮੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੜਾ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਇਹ ਕੜੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫਿਲਾਸਫੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ ਵਹਿਮਾਂ ਭਰਮਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਸਾਡਾ ਹੱਥ ਕਿਸੇ ਮਾੜੇ ਪਾਸੇ ਜਾਏ, ਕਿਸੇ ਵਹਿਮ ਭਰਮ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾਏ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੋਇਆ ਕੜਾ ਸਾਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦਿਆ ਸਿੱਖਾ ਹੋ ਕੇ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਵਹਿਮ ਭਰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਕੜੇ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਚੇਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਸ਼ਹਿਰੇ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ੀ, ਜਿਹਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਉੱਚੇ ਆਚਾਰ, ਕਿਰਦਾਰ ਤੇ ਕਰੈਕਟਰ ਦਾ ਧਾਰਨੀ ਹੋਵੇ। ਬੰਦੇ 'ਚ ਵੇਖੋ ਭਾਵੇਂ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਗੁਣ ਹੋਣ, ਉਹ ਬੜਾ ਮਿੱਠਾ ਬੋਲਦਾ ਹੋਵੇ, ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਡਾਕਟਰ ਹੋਵੇ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਵਕੀਲ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਫਸਰ ਵੀ ਹੋਏ, ਜੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਆਚਾਰ ਕਿਰਦਾਰ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਹਰ ਕੰਮ ਤੇ ਲਕੀਰ ਫਿਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਠੀਕ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਤੇ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਤੱਕਣੀ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਚੋਂ ਉਰੈ ਸਭ ਕੋ, ਉਪਰ ਸੱਚ ਆਚਾਰ। ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੱਚ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਹੈ। ਜੇ ਸੱਚ ਤੋਂ ਵੀ ਕੁਝ ਉੱਤੇ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਹੈ ਚੰਗਾ ਆਚਾਰ, ਚੰਗਾ ਕਿਰਦਾਰ ਤੇ ਚੰਗਾ ਕਰੈਕਟਰ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਐਸੇ ਉੱਚੇ ਕਰੈਕਟਰ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਵੀ ਸਾਡੀ ਲੱਖ ਬੁਰਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਬੜੇ ਉੱਚੇ ਆਚਾਰ ਤੇ ਕਿਰਦਾਰ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਸ਼ਹਿਰੇ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ੀ। ਤੇ 5ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਦਾ ਕਕਾਰ ਹੈ ਸਾਡਾ ਕਿਰਪਾਨ। ਕਿਰਪਾਨ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਕ ਤੇ ਹੈ ਸਾਡੀ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ ਇਹ ਕਿਰਪਾਨ ਦੀ ਦਾਤ। ਕਿਰਪਾਨ ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿਰਪਾ ਆਨ। ਇਹ ਉਦੋਂ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਵਾਧੇ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਜ਼ੁਲਮ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਲਈ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਰਪਾਨ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ੀ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ 5 ਕਕਾਰੀ ਖਾਲਸਾ ਸਾਨੂੰ ਸਾਜਿਆ। ਸਭ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਕਿ 5 ਸਿੰਘ ਜੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇ ਹੈ ਤਾਂ ਕੋ ਸਿਰ ਧਰ ਪੁਨ ਸ਼ੱਕ ਲੈ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ 5 ਪਿਆਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਣ। ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ 5 ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਇਆ,
ਫਿਰ ਪੰਜਾਂ ਤੋਂ ਆਪ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਲਈ। ਫਿਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ 5 ਸਿੰਘ ਜੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇ ਹੈ ਤਾਂ ਕੋ ਸਿਰ ਧਰ ਪੁਨ ਸ਼ੱਕ ਲੈ ਹੈ। ਪਾਂਚੋਂ ਮਿਲ ਕਰ ਰਹਿਤ ਜੋ ਭਾਖੈ ਤਾਂ ਕੋ ਮਨ ਮੈਂ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰ ਰਾਖੈ। ਗੁਰਸਿੱਖ ਮੀਤ ਚਲੋ ਗੁਰ ਚਾਲੀ ਜੋ ਗੁਰ ਕਹੈ ਸੋਈ ਭਲ ਮਾਨੋ ਹਰ ਹਰ ਕਥਾ ਨਿਰਾਲੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰਾ ਸਿੱਖ ਕਿਹੜਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਨ, ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਸਿੱਖ ਬੈਠੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਚੱਲੀਆਂ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰਾ ਕੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਸਰ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਿਆਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਆਪਣਾ ਪਰਿਵਾਰ, ਆਪਣੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰ ਬੱਚੇ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰ ਪਿਆਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਹੱਸ ਕੇ ਪਿਤਾ ਵੀ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤਾ, ਮਾਂ ਵੀ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤੀ, ਪੁੱਤ ਵੀ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰ ਪਿਆਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਨ ਪੁੱਤਰਨ ਕੇ ਸੀਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਏ ਸੁਤ ਚਾਰ, ਚਾਰ ਮੂਏ ਤੋਂ ਕਿਆ ਹੁਆ ਜੀਵਤ ਕਈ ਹਜ਼ਾਰ। ਫਿਰ ਸਿੱਖ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੱਖ ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਲੱਗਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਖਾਤਰ ਤੁਸੀਂ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਰਿਆ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖ ਵੀ ਪਿਆਰੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਸੁਣ ਕੇ ਸਾਰੇ ਬੜੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋਏ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਪਰਿਵਾਰ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਿੱਖ ਵੀ ਪਿਆਰੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਤੇ ਦੱਸੋ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪਿਆਰਾ ਕੌਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਰਹਿਤ ਪਿਆਰੀ ਮੁਝ ਕੋ ਸਿੱਖ ਪਿਆਰਾ ਨਾਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਰਹਿਤ ਦਾ ਪੱਕਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਇਹ ਮੇਰਾ ਪਿਆਰਾ ਹੈ। ਰਹਿਣੀ ਰਹਿ ਸੋਈ ਸਿੱਖ ਮੇਰਾ, ਉਹ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਉਸ ਕਾ ਚੇਰਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਤੇ ਫਿਰ ਸਮਝੋ ਸਾਡਾ ਮਾਲਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਰਹਿਤਾਂ ਬੈਤਾਂ ਦਾ ਪੱਕਾ ਹੈ। ਸੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਲੈ ਕੇ ਰਹਿਤਾਂ ਬੈਤਾਂ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਬਣ ਕੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਲੈਣੀਆਂ ਹਨ। ਫਿਰ ਹੀ ਸਾਡੇ ਮਨਾਏ ਹੋਏ ਇਹ ਪੁਰਬ ਸਫਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਸਾਜਨਾ ਦਿਹਾੜਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਵਿਸਾਖੀ ਦਾ ਦਿਨ ਵੀ ਹੈ। ਵਿਸਾਖ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਅੱਜ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ 12 ਮਾਹਾਂ ਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਵਿਸਾਖ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਪਰਥਾਏ ਇਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਸਾਡੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਪਾਇਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਸਾਖ ਧੀਰਨ ਕਿਉ ਵਾਢੀਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿਸ਼ੋ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਹੈ, ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਪ੍ਰਤੀ, ਉਹ ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਵਿਸਾਖ ਦੇ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਧੀਰਜ ਟਿਕਾ ਤੇ ਸਹਿਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਰ ਸਾਜਨ ਪੁਰਖ ਵਿਸਾਰ ਕੈ ਲੱਗੀ ਮਾਇਆ ਧੋ। ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਦਾਂ ਦੇ ਜੀਵ ਫਿਰ ਉਸ ਸੱਜਣ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਭੁਲਾ ਕੇ ਤੇ ਮਾਇਆ ਦੇ ਧੋਖਿਆਂ 'ਚ, ਮਾਇਆ ਦੇ ਛਲਾਵਿਆਂ 'ਚ, ਮਾਇਆ ਦੀਆਂ ਠੱਗੀਆਂ 'ਚ, ਮਾਇਆ ਦੀਆਂ ਹੇਰਾ ਫੇਰੀਆਂ 'ਚ ਫਸੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਪੁੱਤਰ ਕਲੱਤਰ ਨਾ ਸੰਗ ਧਨਾ ਹਰ ਅਬਿਨਾਸ਼ੀ ਉਹ। ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਓ ਕਿ ਸਾਡਾ ਅਸਲੀ ਸਾਥੀ ਕੌਣ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬੰਦਾ ਧਨ ਕਮਾਉਂਦਾ, ਧਨ ਪਿੱਛੇ ਭਟਕਦਾ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਪੁੱਤਰ, ਨਾ ਪਰਿਵਾਰ, ਨਾ ਧਨ, ਕੋਈ ਪੱਕਾ ਸਾਡਾ ਸਾਥੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਥੀ ਪੱਕਾ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਹਰ ਅਬਿਨਾਸ਼ੀ ਉਹ। ਅਬਿਨਾਸ਼ੀ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਦੇ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਡਾ ਅਸਲੀ ਸਾਥੀ ਹੈ। ਪਲਚ ਪਲਚ ਸਗਲੀ ਮੂਈ ਝੂਠੈ ਧੰਦਾ ਮੋਹ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੀ ਲੁਕਾਈ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਝੂਠ 'ਚ, ਝੂਠੇ ਧੰਦਿਆਂ ਦੇ ਮੋਹ 'ਚ ਤਿਲਕ ਤਿਲਕ ਕੇ, ਬੁਰਾਈਆਂ 'ਚ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਤਿਲਕ ਤਿਲਕ ਕੇ ਤੇ ਜੀਵ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਬੈਂਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਸਹਾਰ ਕੇ ਨਾਮ ਬਿਨ ਅੱਗੇ ਲਈਐ ਖੋ। ਇੱਕ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕ ਤੇ ਪਰਲੋਕ ਅੰਦਰ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਨਿਭਦਾ ਹੈ।
ਜੈ ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਸੁਤ ਮੀਤ ਨ ਭਾਈ, ਮਾਨੂਹਾ ਨਾਮ ਤੇਰਾ ਸੰਗ ਸਹਾਈ। ਜੈ ਮਹਾ ਭਿਆਨ ਦੂਤ ਜਮ ਦਲੈ, ਤਹ ਕੇਵਲ ਨਾਮ ਸੰਗ ਤੇਰਾ ਚੱਲੈ। ਜੈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਵੇ ਅਤ ਭਾਰੀ, ਹਰ ਕੋ ਨਾਮ ਖਿਨ ਮਾਹੇ ਉਦਾਰੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਥੀ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਖੋਹ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਭਾਵ ਇੱਥੇ ਦਾ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦਏ ਵਿਸਾਰ ਵਿਗੁਚਣਾ, ਪ੍ਰਭ ਬਿਨ ਅਵਰ ਨਾ ਕੋਏ। ਦਏ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਪਿਆਰਾ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਉਹਨੂੰ ਵਿਸਾਰ ਕੇ ਖੁਆਰ ਹੋਈਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਭ ਬਿਨ ਅਵਰ ਨਾ ਕੋਏ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਸਾਡਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸਾਥੀ ਤੇ ਸਹਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪ੍ਰੀਤਮ ਚਰਣੀ ਜੋ ਲੱਗੇ ਤਿਨ ਕੀ ਨਿਰਮਲ ਸੋਏ। ਸੋਏ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਸ਼ੋਭਾ ਵਡਿਆਈ, ਨਿਰਮਲ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਸੋਹਣੀ, ਮੈਲ ਤੋਂ ਰਹਿਤ। ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਜੁੜਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਿਰ ਸੋਹਣੀ ਵਡਿਆਈ ਉਪਮਾ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਫੈਲਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸੱਚ ਦੇ ਰਾਹ 'ਤੇ ਤੁਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸੱਚੇ ਮਾਰਗ ਚੱਲਦਿਆਂ ਉਸਤਤ ਕਰੇ ਜਹਾਨ। ਨਾਨਕ ਕੀ ਪ੍ਰਭ ਬੇਨਤੀ, ਪ੍ਰਭ ਮਿਲੋ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ। ਅਖੀਰ 'ਚ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਹੈ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਸਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਿਲਾਪ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ੋ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਲਵੋ, ਆਪਣੇ 'ਚ ਅਭੇਦ ਕਰ ਲਵੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਟੁੱਟ ਕੇ ਵਿਛੜ ਕੇ ਦੁੱਖ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਸੁੱਖ ਹੈ। ਔਰ ਵਿਸਾਖ ਸੁਹਾਵਾ ਤਾਂ ਲੱਗੈ, ਜਾ ਸੰਤ ਭੇਟੈ ਹਰ ਸੋਏ। ਇਹ ਵਿਸਾਖ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸੁਹਾਵਣਾ, ਸੋਹਣਾ ਤੇ ਸੁਖਦਾਈ ਹੋਵੇਗਾ ਜੇ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਗੁਰਸੰਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਹਾਂ। ਦੋਵੇਂ ਪੱਖ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਪੰਕਤੀ 'ਚ ਕਿਹਾ, ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਤੋਂ ਟੁੱਟੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਧੀਰਜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਟਿਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਅਖੀਰ 'ਚ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵਿਸਾਖ ਸੁਹਾਵਾ ਹੈ, ਸੁਖਦਾਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ, ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਜੁੜ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਲਈਏ, ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬਣੀਏ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ, ਜੀਵਨ ਸਫਲ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਲੋਕ ਸੁਖੀਏ ਪਰਲੋਕ ਸੁਹੇਲੇ। ਨਾਨਕ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਆਪੇ ਮੇਲੇ। ਆਪ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸਾਖੀ ਦੇ ਦਿਹਾੜੇ, ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਸਾਜਨਾ ਦਿਹਾੜੇ ਦੀਆਂ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ ਹੋਵਣ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਭਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਦਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ, ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਣੀ ਬਾਣੇ ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਤੰਦਰੁਸਤੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ। ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਕਰਨੀ। ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਓ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ